कंदन। गुरु अमरदास हृदय नित ध्याऊं, हृदय नित ध्याऊं। श्री गुरु रामदास गुण गाऊं। गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन की नाशक। श्री हरि गोबिंद सुमत परिगासक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी। गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। तरो तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीशा। एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच हुए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है, विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है। विनाशन सोए। दोहरा कथा सुनोय कहो तुम संधि, आशा सिंह सो नामो। गुर कर की बौकार चलावे, ठोपू लिखे तमामो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे, गुरु सवारे सत्संगी जनों, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पैरों के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना चाहिए जी। पिछले दिन ही आप विचारा सरवण कर रहे सीगे, श्री आनंदपुर साहब नूं पहाड़ियां ने घेरा पाया और कोशिश की है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं आनंदपुर साहब विचों कढ़ दईए। और इन्हां दा एक पहाड़िया केसरी चंद कहना गल ही कुछ नहीं, आप हाथी नाल टक्कर मरवा के किला तोड़ देंगे, इन सिखां नूं फड़ लवांगे, इन्हां नूं मजबूर कर देंगे आनंदपुर साहब छड्डण दे। पर नर चाहत कछ और की और है भई, चितवत रहो ठगौर नानक फांसी। गल परी वाली गल होई। जदों पातशाह जी नूं पता लग्या, पातशाह जी ने अपने एक सिख भाई बचित्र सिंह ते बख्शिश की। उन्हें ऐसी नागनी मारी कि हाथी मुड़दा होया अपनियां ही लखां की गिनती विच फौजां नूं खत्म कर गया। कुछ सुंड नाल बन्नी तलवार नाल वड्ढे गए ते कुछ पैरां हेठां के लतड़े गए। अखीर ये मजबूर होकर घेरा चक के लै गए घरों घरी। हुण मेरे प्रीतम जी का काम उस तरह शांति नाल फिर चलन लग्या। चलते चलते एक छोटी जी साखी सतगुरु सुणाउंदे हन। कहंदे एक आसा सिंह नाम का सतगुरां दा मुंशी सी, और मुंशी नूं जो मालक का हुक्म हुंदा है वो लिख करके दिंदा है। तो इस मुंशी ने की कीता ते सतगुरु पातशाह जी ने की कीता, ये विचारा हुण आपां आरंभ करके सरवण करदे आ। उस तो पहला अपनियां ते दासां दीयां गुरु चरणां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा कथा सुनोय को तुम संधि, आशा सिंह सो नामो। ता मुसद्दी, जे मुसंदी कह देंगे फिर मुसंद प्रचारक बनता है, जे मुसद्दी कह देंगे फिर मुंशी बनता है। तो ये मुंशी है, इसका नाम है आसा सिंह। गुर कर की बौकार चलावे, टोबू लिखे तमामो। टोंबू, टोंबू भाव कलम नूं शाही विच ढबो के फिर उहदे नाल लिखना, जो लिखदा है उहदा नाम है टोंबू। भाव कागज लिख के देना, जो हुक्म हुंदा सतगुर दा वो लिख के दिंदा है। फलाने नूं आ हुक्म लिख के भेजो, फलाने नूं आ हुक्म लिख के भेजो, संगतां नूं आ हुक्मनामा लिख के भेजो। जिवें पातशाह कहंदे आ उवें लिख के भेजना।
ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਡਿਗ ਰੰਗ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਾਚਤ ਕੰਨਿਆ ਬਿਆਹਨ ਜੋਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਚੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੁਣ ਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਪੰਜ ਸਹਿ ਤੈ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਮਜ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੋ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰ ਕਰੋ ਇਹੋ ਸੁਣ ਸੁਣ ਅਲਖ ਦੀਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ 500 ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ 500 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਇਆ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁੰਡੀ। ਤਾਂ ਹੁੰਡੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਭਾਈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲਤ ਦੀਨਾ। ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਉਸਨੇ 500 ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੈ ਗਏ ਜਹਾਂ ਪਰ ਭੇਜਾ ਲੈ ਪੰਜ ਸੇ ਜਾਏ। ਔਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ 500 ਲੈ ਲਾ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈ ਹੁੰਡੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਉਦੋਂ 500 ਉਸਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਤੋਂ ਰੰਗ ਤਿਨ ਵਿਆਹ ਕਰਿਓ ਤਬ ਕੰਨਿਆ ਸਦਨ ਉਠਾਏ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਾਸ ਖਟ ਸੋ ਸਿਖਿਆਇਓ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੀਨਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਸੌਂਦ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਸੌਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਓੰਬੋ ਧਰਿਓ ਆਪ ਨਾ ਭੇਜਿਓ ਮੈਂ ਪੰਜ ਸੇ ਤਿਸ ਦੀਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਵੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆ ਹੁੰਡੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਡੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਤਬ ਕਹਿਓ ਨਾਮ ਨੇ ਭੇਜਾ ਇਨ ਇਹੋ ਲਿਖਿਓ ਪਠਾਇਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਹੁੰਡੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਕੇ ਹੱਥ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਬ ਐਸੇ ਲਗ ਪਾਇਓ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਡੀ ਸਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉਸ ਹੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਰਿਸ ਧਰ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਕਹੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਓ ਪਠਾਇਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆਗਾ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਦਿਓ ਆਪ ਹੀ ਦਰਬ ਪੰਜ ਸਹਿ ਕੈਸੇ ਕੋਟ ਕਮਾਇਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੇ ਇਹ 500 ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਏਮ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇਗ ਇਹ ਸਿੱਖ ਖਬਰ ਬਤਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਡਰਤ ਮਾਰਤੇ ਭਾਜ ਗਿਉ ਤਬ ਨਿਜ ਕਰ ਵਿਖੇਤ ਦਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਡਰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟਣਗੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈ ਹੈ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁੰਡੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨਗੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਿਨ ਅਰਜੀ ਲਿਖਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਪਠਾਈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਘਰੇ। ਇਹਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਲਿਖੇ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕੈਸੋ ਮੈਂ ਦਿਓ ਸੁਨਾਈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਕਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਲਕ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੁਖ ਕਾਰਾ ਮੋਰੇ ਕਰੇ ਕਰਤ ਨਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਚ ਡਬੋ ਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਕੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰੋਗੀ ਪਲਟਾਇਓ ਦਰਬਾਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਕਰੂੰਗੀ। ਫਟ ਛਾਤੀ ਦੋ ਟੁਕ ਪਈ ਰੁਦਨ ਕੱਤ ਲਿਖ ਜਾਤ। ਔਰ ਉਹ ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਦੋ ਟੁੱਟੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਦੋ ਟੁੱਟੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦ ਕਲਮ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂਹਰੇ ਪਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਡ ਫੇਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਦ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਲਮ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਰ ਸਵਾਰਥ ਉਪਕਾਰ ਬਿਨ ਮੋਹੇ ਨਾ ਉਪਜਤ ਸ਼ਾਂਤ। ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੜਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਕੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਗਲਤ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਸੇ ਕਲਮ ਕਹਿਤ ਸਭ ਸਾਥ ਸੁਪ ਕਰਾਈ ਗੁਰ ਮੋਹਿ ਹਾਥ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਲਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਭਾਵ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਸੈਨ ਏਦਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਲਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਫੜਾਈ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਫੜਾਈ ਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵਸ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਰਾਗ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਰਾਗ। ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਵੱਡੋ ਆੜੇ ਨਾਲ ਅਪਹਾਗ, ਉਹਦੇ ਬਾੜੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹੈ। ਖੈਰ ਮਨੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ।
ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਓਏ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਕੀ ਆਨ ਜਬੇ ਸਿੱਖ ਕੀਨੇ, ਸਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੇਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਣ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸਰਬ ਲక్ష్ਮੀ ਜਗਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਪਹੁੰਚਤ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆ ਲੈ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ 500 ਲੈ ਲਾ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਦੀ ਹੈ। ਇਤੇ ਆਦਤ ਲਿਖ ਬਿਨੇ ਪਠਾਏ, ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੋਸਾਈ। ਇਉਂ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤੈ ਬੁਲਾਏ ਪੁਨ ਪਾਗ ਬਧਾਈ, ਦਈ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਕਾਰ ਕਦਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਨੋ ਉਦੋਂ ਕਲਮ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਲਮ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਮ ਫੜਾਉਣੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਤੋ ਲਿਖਾਰੀ, ਸੈਣਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਚਕ ਕਥਾ ਤਿਸ ਤੇ ਜਬ ਹੋਈ, ਭਾਜ ਕੇ ਉਪਨਾਏ ਨਾ ਸੋਈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਨਾ। ਸੁੰਦਰ ਵਰਨ ਲਿਖੀ ਚਿਤ ਆਇਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕੋ ਬੋਲ ਉਠਾਇਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਨਿਜ ਬਾਧਿਅਨ ਕੋ ਮਿਲ ਗਇਓ, ਆਇਓ ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ ਰੁਪਿਓ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਨਹਿ ਆਵਣ ਕੀ ਹੀਤ ਬਹਾਨਾ, ਲਿਖ ਕਰ ਦੋਹਾ ਪਠਿਓ ਬਖਾਨਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਘਰੇ ਤਾਂ ਵਗ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋਹਰਾ। ਜਬਤੇ ਪ੍ਰਭਤੇ ਵਿਚਰੇ, ਕਿਉ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਕੋ ਠਾਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੋਡੇ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਆ, ਬਸ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਬ੍ਰਿਕ ਬਨ ਸੰਗਤ ਹਮ ਕਰੀ, ਭਈ ਜਾਟ ਕੀ ਜਾਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਲਖਾਰੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਜੱਟ ਦਾ ਜੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੋਹਰਾ। ਪਾਵਸ ਬੀਤੀ ਅਨੰਦ ਸੋ, ਸਰਦ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆਏ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ
ਸਿਆਲੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। इतरन पचते नौरते चंडी जगत मनाए। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਲੋਕ ਸਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਨਰਾਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। हुक्म कीन श्री सतगुर पूरे शस्त्र निकासो सारे। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਨਰਾਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਆਦਿ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਆਈਏ ਨਰਾਤਿਆਂ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰੋ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਧੁੱਪੇ ਔਰ ਪਲੰਘੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। मैल निवृत्ते मवारिये पूजो बहुर सुधारी। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੀਰ ਤੁਫੰਗ ਬੰਦੂਕ ਸ਼ਸਤਰ ਤਲਵਾਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਵਰ ਅਰ ਤੀਰ ਸੈਫ ਸरोही ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਤੀਰ ਤੂੰ ਹੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਹੈ, ਤੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਤੀਰ ਤੂੰ ਹੀ, ਸੈਥੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤਵਰ ਤਲਵਾਰ। ਸੈਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਢਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੀਰ ਤੂੰ ਹੀ, ਸੈਥੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤਵਰ ਤਲਵਾਰ। ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੈ ਭਏ ਸਿੰਧ ਪਾਪਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ का दीदार खालसे का। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਸ੍ਰੀਸਾ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਸਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢੋ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ पूजा करिए जे। आसिक जाने लगे निगासन जाति खड़गन नाना। और गुरु प्यारिओ हुण खजाने दे विचों शास्त्रां दे भंडार विचों तलवारां कड्ढण लगे, तेगे कड्ढण लगे तलवारां, दुतहारे नेजे आदि। तेगे आयुध खड़ग दुतारे तोमर सैफ कृपाना। ना अनेकां तरह दे डिजाइन दियां, क्योंकि जिन्ना शास्त्रां दा डिजाइन बदल जांदा ਉਹਦਾ नाम भी बदल जांदा है। जिवें निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੇ खास करके काले कवर वाली ਜਿਹੜੀ तलवार है ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तलवारां ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੌੜੇ ਤਲਵਾਰੇ ਦੁਤਹਰੇ ਤੋਮਰ ਭਾਵ ਵਰਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੈਫ ਨੇਜੇ ਕਿਰਪਾਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ। ਤਿਰਦ ਸਰੋਹੀ ਨੀਮ ਸੀਖ ਚੇ ਮਿਸਰੀ ਦੇਵ ਗੁਜਰਾਤੀ। ਦੋ ਵਿਧ ਸਰੋਹੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਸੀਖ ਵਾਂਗੂ ਜਮਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪਤਲੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਨਿੰਮ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਮਿਸਰੀ ਦਵੈ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਲਬੀ ਜਨਬੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਲਮਾਨੀ ਰੋ ਹਲਬੀ ਮਰਗਰੀਬ ਕਿਰਚ ਜਨਬੀ ਜਾਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਬੀ ਤੇ ਜਨਬੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਹ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਬ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਹਲਬੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ
ਕਿਰਚਾ ਰੂਪੀ ਆਦਿ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। जमतर लग विशाल पौलादी खंजर चक्र बहाना। ਜਮਧਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੱਖੀ ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਧਰ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੱਡੇ ਫੌਲਾਦੀ ਖੰਜਰ ਔਰ ਚੱਕਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਦ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚੀਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। बेचियो बाग चोरे बोबिद के पेश कब्ज शुभ नाना। ਵਿਛੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਛੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਛੂਆ ਕੈਸਾ ਭਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਡੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਰਾਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਖੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਛੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਛੂਏ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆਦਿ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਕ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਬਜ ਸੁਭ ਨਾਨਾ। ਪੇਸ਼ ਕਬਜ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਲੰਘਿਆਂ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜੇ। तीर अणक विद कपरे सीले गन तोरा मच्चे तुके। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਖਪਰੇ ਤੀਰ, ਸੇਲੇ ਤੀਰ, ਸੇਲਾ ਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਤੇ ਖਪਰਾ ਹੁੰਦਾ ਚੌੜਾ ਤੀਰ, ਤੇ ਕਈ ਤੀਰ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਧੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਬਦਾਮ ਦੇ ਵਰਗੇ ਤੁੱਕੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਤੁੱਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜੇ। सीधन राज सो नावक तीखना कर दह तनल पटूके। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5-5 ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚਾਰ ਮੁੱਖੇ ਤੀਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤੀਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਦੰਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋਥੀ ਨਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਤਣ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। माचे गन बिलायती सागे शक्त निकासे। ਔਰ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਪਿਸਤੌਲ, ਈਰਾਨ ਤੁਰਾਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਗ, ਵਰਸ਼ੀਆਂ। वेद शास्त्र सतगुरु खजाने कह लो कवि प्रकाशे। ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਾਰਵਾੜੀਏ ਮਾਗਣ ਲਾਗੇ ਚਰਨ ਦਾਬ ਕਰ ਫੇਰੇ। ਔਰ ਮਾਰਵਾੜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਾਰਵਾੜ ਭਾਵ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਲੀਗਰ ਵੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂਜਣ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਧਰਨੇ ਕੀਤੇ ਜੇ। इतने में प्रभ बाहर निकसे सब अयुध दिशहेरे। ਇਤਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਗੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਕਹੋ ਬੇਦ ਕੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇਰੀ त्या क्यों ਚਰਨ ਲਗਾਇਓ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਰਗੜਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਆ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੂੰ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਤੇ ਬਈ? ਆਤ ਬ੍ਰਹਿ ਖੜਗ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋ ਨਿਜ ਤੁਜ ਵਿਖੇ ਸੁਹਾਇਓ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੜਗ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਦਿ ਸ਼ਕਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਡੀ ਰੂਪ ਇਹ ਪੂਜਨ ਜੋਗ ਸਦੀਵਾ। ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਹਾਂ ਨਾ ਚੜ ਜਿਓ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਆਈਏ। ਸਾਡੀ ਚੰਡੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਮ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਵਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਵਲਕ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਵੇ ਕਹੈ ਬੇਪਨ ਕੀਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਓ। ਜਦ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਡਤ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਜੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਦਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹਵਨ ਕਰਨਾ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਭੇਟਾ 1.25 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 9 ਲੱਖ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ? ਬਸ ਅੜ ਜੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 9 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ 7 8 10 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹਵਨ ਹੀ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ। ਚੰਡੀ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਖੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀ ਕਿਹਦੀ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾਓ। ਬੰਦਾ ਕਾਂਟ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਆਦਿ ਨਾ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੋ ਵੱਡਾ। ਅਖੀਰ ਜਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ, ਤੇਰੀ ਬਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹਾ ਧੋਇਆ ਵਾਂ। ਬੰਦਾ ਨਹਾ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਇਆ ਵਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹਵਨ ਸਿੱਟਿਆ ਅੱਗ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਜ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਤਲਵਾਰ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਆਹੀ ਚੰਡੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਛਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤੈ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਵੀ ਕਬਰਨ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਗੱਤ ਗਹੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਖੋਲੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਖੋਲੇ ਜੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ, ਹੱਥ ਵੀ ਛੇਲੇ ਵਰਸੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਝਾਕਦਾ ਚੱਡੇ ਗਾਟੇ ਕਰ ਦਿਓ, 2-4 ਵੱਢੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਝਾਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 5-4 ਵਾਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਝਾਕਣੋਂ ਹਟੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ।
ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਆ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਰਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। सर्व सुर असुर नर क्या बापरो जिसके बस में थी बा। ਓਏ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਚੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। और सर्व सुर असुर नर क्या बापरो जिसके बस में थी बा। और ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। सादर सेव मार्बे करी है एक अग्र सिधाई। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਾਂਜਣਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਣਾਗਾ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਗਈ, ਰਾਏਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਈ ਦਿਨ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ। ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਰਾਏਕੋਟ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲੰਘੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਗਾਤਰੇ, ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੋ ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਜੀ। बैठे बौरी खालसायो श्री मुख दर्शन पाए। ਇਤਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। तक चिर में एक सिख बोलियो मार वरिया चोई। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਵਾੜੀਏ ਨੇ वंज खड़ग सिर पर तर बैठे हो कारण करता सोई। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਂਜਣਾ ਮੁੰਜਣਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਬੰਦ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। सोन बिक से प्रभ गए बिलोकना देखो तिसी प्रकार। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਗੱਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ। ए क्या करियो ना सेवा ठानत बैठे समा गुजारा। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। महाराज रावण की आयसा अदब करण हिम होवे। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਏ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਰੂਪਚੰਦ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੂਪਚੰਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਗਾਤਰੇ ਪਾ। ਉਹਨੇ ਚੋਲੇ ਤੈਅ ਮਾਰੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਚਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹਜੇ ਵੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਤੂ ਕਿਤੇ ਪਾਉਣ ਜੋਗ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਸਿੱਖਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਜੋ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੈਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੇਵਾ ਮਾਂਜਨ ਕੀ ਹੋਏ ਤੈਸੇ ਜਥਾ ਪ੍ਰਥਮ ਮਲ ਕੋਵੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂਜਣੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਵੇਂ ਮਾਂਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਗਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਤੁਮ ਕੋ ਬਖਸ਼ੋ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਕੀ ਨਿਤ ਦਾਸਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਾਂਜ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂਜਣੇ ਆ, ਐ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂਜ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਾਥ ਸੇਵਾ ਯੁੱਧ ਤੋ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਏ ਪਾਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੈ ਨਾਮ ਹੋ ਤੋ ਸੁਨ ਗੁਰ ਕੋ ਬੰਧਨ ਖਾਨੀ। ਉਸ ਮਾਰਵਾੜੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਓ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਪੁਨ ਸਕਲਿਓ ਮਹਾਨੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਚੇ ਥਲ ਟਿਕਾਏ ਸਭ ਅਯੁੱਧਾ ਪੂਜਾ ਸੋਜ ਮਗਾਈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਂਜ ਦਿੱਤੇ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਗੇ ਨੂੰ ਰਾਤੇ ਸਗਰੇ ਪੂਜਨਾ ਚੰਡ ਕਾਲਕਾ ਮਾਈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀ ਕਾਲਕਾ ਆਦਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਧਰ ਚੰਡ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਾਠ ਨਿਤ ਹੋਵੇ ਸਹਿਸ ਕ੍ਰਿਤਿ ਅਰ ਭਾਖਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਡੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸਹਿਸ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਚੰਦਨ ਕੋ ਚਚਰਿਤ ਫੂਲ ਮਾਲ ਬੋ ਰਾਖਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਡੇ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇਹੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਚੰਡੀ ਕਾਲਕਾ ਆਦਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਚੰਡੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੈ। आदि अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी। सकल प्रजा जी ने आप सवारी, सेवकन को शावगुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो। मैं उस नमस्कार करना, मैं ओदा पुजारी हाँ। और राम रहीम पुराण कुरान सवैया पाएंगे है जाते तुमरे, तापते को आग तरह नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे, मत एक न मान्यो। सिमट शास्त्र वेद सब है, मोह भेद कहे हम एक न जानियो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो जो मैं बोल रहा ये भी तेरी कृपा नाल ही है। मैं ना कहो सब तोहे बखानियो, ये भी तू ही बुलाया मैनू। 10वें पातशाह जी कहते हैं इस तरह पातशाह कहने सिखो चमर पीर की तक चिर श्री प्रभु पूजा पाठ करते। आप सतगुरु जी भी शास्त्रां दे कोल बैठ के किन्ना किन्ना चिर जाप करदे ते चौर साहब करी जांदे। करे सतुत जय जोत बिरत जग नाम आदक सिमरंते। और गुरु प्यारियो इओ सतगुरु शास्त्रां दी जेड़ी है बड़ी महिमा दसदे। इते आदक पातशाह जी कहने नमो अनंत कारिणी परपूर्णी संगारिणी। इस तरह ये तलवार नू कह रहे हन सतगुरु पातशाह अनंत कारनी, अंत करने वाली है। पवा विशाल तारणी पिहारनी अखंडिका। जदों तू भयानक रूप धारनी है, शास्त्र दी गल है, इत्थे किसी देवी दी गल नहीं हैगी।
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭਾਵ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਸਾਬੁਤ ਜੁਦ ਕਰੰਦਤਾ ਪ੍ਰਿਤ ਪਦ ਉਦਤਤਾ। ਔਰ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਚੁਕਾਰ ਅੱਜ ਹਮ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਰਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਅਰੁੱਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਪਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਡਕਾ। ਜਦੋਂ ਜੋਧਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। हे शास्त्र तलवार सजोर कोर लोच लोचना जपंत सोच मोचना। तेरे नाल तां जोधे विच दुगना जोर आ जांदा सजोर, क्योंकि एक मनुख दे हत्थ 'च पिस्तौल है, दूजा बंदा खाली हत्थ है, ते जो ने गिच्ची दे मगर ला लिया भी चल मित्रा इनू चल, फिर उधर ही मुड़ना पैंदा। ते ये जोर काहदा होया? पिस्तौल दा, शास्त्र दा। इस करके तेरे च बड़ी ताकत है। जदों कोई तैनू हथ विच फड़ लैंदा है, ओहदे विच भी ताकत भर दिन्नी है। घोर लोचना, ओहदियां अखां लाल हो जांदियां, जपंत सोच मोचना। इस तरह अनेकां दी माड़ी सोच नूं तू सैट करन वालियां मरोड़ के। सचोत चित रोचना रिपुन को कमंडका। और दुश्मनां दे हंकार दा तू खात्मा करके उन्हां नूं सीधे रस्ते पाउणी है। निशुभ शुभ खंडका असुर दल दंडका। कोई तां शुभ वर्गे दैतां दा खात्मा कीता। ये कोई चंडी दी महिमा नहीं, ये तलवार दी महिमा है। कहो सतनाम। जदों किसी दे हत्थ विच तलवार आई है, फिर उन्हां दुश्मनां दा खात्मा कीता है। तू ही तां शुभ वर्गे दैतां दा खात्मा कीता है। असुर दल दंडका, असुरां नूं दंड दिता। अते हंड चंड मुंडका प्रचंड तुंड चंडका। और तू बहुत सारे मूर्खां दे मुंह वड्डे। प्रचंड जब तू तेज होनी है, तेरा चेहरा लाल हो जाता है जब तू अपनी आई ते आउणी है। बेलंत देहदारिका बेलंत दैत दाहका। तां उन्हां सारियां शास्त्रां दे नाम रखे आ पातशाह जी ने, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹਨ ਦੈਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਨਿਕੰਦ ਕੈਤ ਭਾਨ ਕੇ ਅਮੰਦ ਤੇਜ ਜਵਾਲਿਕਾ। ਤੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਬੜਾ ਤੇਜ ਹੈ। ਜਦ ਤਲਵਾਰ ਜਦੇ ਜੋਧੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਟੀ ਢੀਹੇ ਬਿਨਾ ਤੁਰੀਏ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਸੋਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਜਦ ਭੌਂਕਦਾ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭਰਮਿਆ ਵੀ ਡਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਰੂਗਾ, ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਝਾਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਕੇਸਕੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨੀ ਹੋਵੇ, ਗਾਤਰੇ ਭਾਵੇਂ 9 ਇੰਚੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਝਾਕੂਗਾ। ਇਹ ਸਭ शास्त्र दा प्रताप है। को सतनाम। तो मेरे प्रीतम जी कहने तू तो बड़ी ताकत वाली है। कृपान श्रोण बीरजा विसाद बहु बीरजा। और एक दैत होया है श्रोण, भाव खून तो पैदा होने वाला। ये सारे चंडी दे बार भी शब्द आए न, कहंदे उन्हां नूं तू खत्म कीता है। बाजार जंग तीरजा विसंबरी का पालिका। अपने मालक नूं जोधे नूं तू धीरज देण वाली है। जोधे कोले धीरज इसे करके कि उहदे कोले शास्त्र हैगा, कोई सामने आवे तां सही। नखान पुंज तीकना सुक्रोध लाल ईचना। इस तरह तेरे ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੇਰੇ 9 ਹਨ, ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਐ
ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। दिखाए रूप पीछना सो पक्ष शत्रु बालिका ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, सो दास प्रीत पालिका सबीग दैत कालिका ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। घरे में मुंड मालिका प्रमाण पाद कालिका ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੋਹੇਰਾ। इतिहादक जे नाम है सप्त सहस्रे लख ਤਾਂ ਸਹੰਸ ਲੱਖ ਨਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। सिमरत उचरत खालसा श्री सतगुरु प्रत्यक्ष ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਦੀਵਾਨਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੋਲਦੇ ਆਖਰ ਬਾਅਦ ਕਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ, ਫਤਿਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्व दुख में पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है हो बनिहार हे संत कै सदा संग दीदारा आधार हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान राखो ये परोए आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल एक ओंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु